салом бинандагони азиз, барнома ахбори озодиро тақдими шумо мекунем. ҳамкоронам дар душанбе ва прага охирин хабарҳои ҷаҳону тоҷикистонро гирд оварданд. имрӯз 2 апрел аст ва ба сархати мавзӯъҳо таваҷҷӯҳ кунед. мардуми тоҷикистон интизор доранд ки ҷанг дар Эрон ба зудӣ хотима ёфта, болоравии нархи маводи ниёзи аввалия идома нахоҳад кард. Президенти Амрико низ мегӯяд поёни низоъ наздик аст. мо дар 2-3 ҳафтаи оянда онҳоро бо зарбаҳои вазнин мувоҷеҳ мекунем. рӯҳоние ки дар Қазоқистон ҳамсарашро ба шогирдаш ба шавҳар дод, аз сӯи мақомоти интизомӣ ҷазо гирифт. гуфтам яке аз шогирдонамро худат интихоб кун. вай худаш инро мехост. вай пир шуда буд ва ман зани ҷавон гирифтам. ки ва кай тоҷи фурӯрехтаи шаҳри хуҷандро таъмир мекунад? маҷмӯаи ҷашние ки бо харҷи 37 миллион сомонӣ бунёд шуда буд, дар муддати кӯтоҳ фурӯ рехтааст. гузашту ана ҳамаи ҳамон як ба тарҳи ҳам забонавӣ ва ҳам миллӣ буд бай шуд, хоста шуд. созмони милали муттаҳид гузориш медиҳад ки ҷанг дар ховари миёна ва маҳдуд шудани интиқоли маводи сӯхт тавассути гулугоҳи ҳурмуз ба иқтисоди ҷаҳонӣ таъсири манфӣ мегузорад. ба навиштаи муассисаи тиҷорат ва рушди ин созмон, қимати баланди маводи сӯхт дар дарозмуддат метавонад боиси афзоиши таворрум ва нархи зиндагӣ дар кишварҳои олам гардад. аз ин рӯ суоли кай хотима ёфтани ҷанг дар маркази таваҷҷӯҳи бисёриҳо қарор дорад ва интизор мерафт ки посухи онро аз паёми президенти Амрико Доналд Трамп пайдо хоҳанд кард. тафсилот аз ҳамкорам Кайо Марсиато. мо корро зуд анҷом медиҳем. мо ба марра наздик шудаем. шаби 1 апрел дар аввалин паёмаш ба мардуми Амрико аз оғози ҷанг дар Эрон, президент Доналд Трамп гуфт ки ҳадафҳо аз амалиёт дар ҷумҳурии исломӣ тақрибан иҷро шуданд ва ба гуфтаи ӯ эҳтимол ин амалиёт дар 2-3 ҳафтаи оянда бо пирӯзӣ хотима меёбад. Трамп ишора кард ки агар дар музокирот раҳбарони Эрон шартҳои Амрикоро қабул накунанд, имкон дорад ки ҳамлаҳои Иёлоти Муттаҳида бештар шаванд. мо дар 2-3 ҳафтаи оянда онҳоро бо зарбаҳои вазнин мувоҷеҳ мекунем. раис ҷумҳури Амрико эътироф кард ки нархи сӯзишворӣ боло рафтааст, вале ба қавли ӯ ин натиҷаи ҳамлаҳои Эрон ба киштиҳои тиҷоратӣ ва кишварҳои ҳамсоя аст ки дер идома нахоҳад кард. дар зимн ҳамкорони мо гузориш медиҳанд ки агар ҷанг дар Эрон идома пайдо кунад, ба эҳтимоли зиёд нархҳо дар Тоҷикистон ҳам ки коршарики муҳими ин ҷумҳурӣ мебошад, боло хоҳанд рафт. мавзӯъро Алишер Зарифӣ ва Шаҳлои Абдулло пайгирӣ карданд. дар ин фурӯшгоҳ сари ҳар қадам молҳои истеҳсоли Эронро дидан мумкин буд. баъзе аз тоҷирон мегӯянд пас аз оғози ҳамлаҳои Исроилу Амрико ба ҷумҳурии Исломӣ ҳоло наметавонанд маҳсулоти ин кишварро мисли 1 моҳи пеш сари вақт дастрас кунанд. захираҳо истифода бурдастем ва нархҳо тағйир наёфтанд. нархҳо пештаранд. бархе соҳибкорон дар суҳбати бидуни микрофон тасдиқ карданд ки бо таъхир расидани молу маҳсулот аз Эрон ба Тоҷикистон боис ба гаронии нархи баъзе маҳсулот шуд. харидорон низ афзоиши нархи маҳсулоти сохти Эронро эҳсос карданд. аввал 50 сомон гирифтагӣ будам, гел барои сирка персил. ҳозир як ҳафта шуд 65 сомон шудааст. аз Эрон. ин ҷо яке аз маконҳоест ки мошинҳои Эрон молу маҳсулотро ба Душанбе меоранд ва баръакс маҳсулот аз ҷумла пахтаи Тоҷикистонро ба Эрон мебаранд. тақрибан 3 соате ки ин ҷо ҳузур доштем, ҳеҷ мошин аз Эрон наомад. чанде аз ронандагони эронӣ гуфтанд содироти молу маҳсулот пурра қад нашудааст, вале мошинҳо нисбат ба рӯзҳои пеш дер меоянд. муносибати Тоҷикистону Эрон ки ба далели ҳимояти ҷумҳурии исломӣ аз гурӯҳе аз мухолифони тоҷик чандин сол ҳамвор набуд, соли 2019 пас аз имзо шудани санаде тағйир ёфта ва рӯ ба гармӣ овард. дар ин муддат ҳамкориҳои тиҷоратӣ миёни ду кишвар бештар шуда, ба сафари сокинони ду тараф сабукӣ дода шудааст. ҳоҷи Муҳаммад Умаров иқтисоддони тоҷик бар ин аст ки нооромиҳо дар Эрон ба рушди иқтисоди Тоҷикистон бетаъсир нахоҳад монд ва дар сурати идомаи ҷанг гардиши мол ба маратиб кам хоҳад шуд. тавассути қаламрави Эрон мо бо амалотҳои араб, бо Қатар, бо Арабистони Саудӣ, бо Кувейту Баҳрайн алоқаҳои иқтисодӣ доштем. ба ғайр аз ин молҳое ки мо аз Туркия мехаридем,
توسط روی آهنی که از روی ها و روی ماشینی که از ترکیه به واسطه ایران ترانزیت میشد میگرفتیم. حاضر این یک سیله کلان مالها که آن را فقط با این سیله که از طرف روسیه و قزاقستان بود مقایسه کردن ممکن بود. حالا همین وضعیت میتواند که همین در وقتهای نزدیک اگر همین جنگ دوام کردن گرفت و وضعیت تغییر نیابد باعث بالا رفتن نرخ‌ها در تاجیکستان میگردد. ҳамлаҳои Исроилу Амрико ба Эрон аз 28 феврали имсол идома дорад. То ҳол мақомоти тоҷик дар бораи паёмад ё таъсири нооромиҳо дар Эрон ба иқтисоди Тоҷикистон расман чизе нагуфтаанд. дар ин бора дар хадамоти гумрукии Тоҷикистон ҳам ба пурсиши радиои озодӣ посух надода номаи расмӣ талаб намуданд. дар соли 2025 гардиши мол миёни Тоҷикистону Эрон бештар аз $480 миллион ташкил додааст ки аз ин зиёда аз $370 миллионаш ба Эрон рост меояд. аз Эрон ба Тоҷикистон маҳсулоти ғизоӣ аз ҷумла маҳсулоти ширӣ, меваву сабзавот, пиставу чормағз, шакар ва масолаи нафтиву сохтмонӣ меоранд ва аз Тоҷикистон ба Эрон дар навбати аввал ашёи хом аз ҷумла нахи пахтаву алюминии коркардашуда бурда мешавад. дар баробари молу маҳсулоти гуногуни Эрон дар бозорҳо нерӯгоҳи сангтуда-2 ва нақби истиқлол аз тарҳҳои бузурги ин кишвар дар Тоҷикистон ба шумор мераванд. جسد دو زن جوان و یک کودک 6 ساله را که شب 2 اپریل در خانه‌شان در شهر کولوب کشته شدند به خاک سپردند. سبب کشتار معلوم نیست. حادثه در محله 8 کولوب رخ داده. یک نفر با گمان قتل این 3 عضو خانواده بازداشت شده است. یک منبع در مقامات انتظامی شهر کولوب که نخواست نامش ذکر شود به رادیو آزادی گفت تفتیش حادثه آغاز گردید. همصحبت دیگری ما در مقامات انتظامی گفت در بدن خواهران زهرا قربانوی 28 ساله و تهمینه شاه محمد 20 ساله که حامله بوده است 5 ضرب کورد را دیدند. به قبل او ابوبکر قربانوف پسر 6 ساله تهمینه از 2 ضرب کورد زخمی شده دیرتر در بیمارستان شهر جان باخته است. شاه محمد قربانوف پدر زهرا و تهمینه در تماس تلفنی با رادیو آزادی گفت فعلا در حالت افسردگی است و نمیداند که چرا 2 دختر و یک نبیرش بیرحمانه کشته شدند. او خواهان تحقیق منصفانه حادثه می باشد. در قزاقستان اطراف یک روحانی شناخته ماجرا سر زده است. قربانعلی احمدов هنگامی صحبت با روزنامه‌نگار نقل کرده است که همسرش را به یکی از شاگردانش توفه نموده است. حرفای این ملا در شبکه‌های اجتماعی بحث‌های تند را به بار آورد. مقامات او را به نقض قانون دین متهم و جریمه بندی کردند، اما در برابر او روزنامه‌نگار را نیز جزا دادند. چون این برخورد بین همکسبان و حقوق‌شناسان سوال‌های زیادی را به وجود آورد. همکارم میرزانبی خالقزاد موضوع را ادامه می‌دهد. مصاحبه قربانعلی احمدов روحانی معروف صوفی در قزاقستان با روزنامه‌نگار جنر بیسمیز بحث برانگیخت و در 2.5 ساعت به سوالهای زیادی از جمله درباره خدا، ترس از مرگ، جریان‌های نوپایداری مذهبی و رئیس جمهوری سابق قزاقستان نورسلطان نظربایف حرف زد. اما دقت بینندگان را این پارچه کوتاه صحبت روحانی به خود کشید. بود سیمین اجرسم. او گفت که بس است، من از تو جدا می شوم و شوهر می کنم. خلاصه به خشم آمده بود. من به او گفتم تو بی عقل هستی، من خودم برایت شوهر می یابم. در نهایت من او را به یکی از شاگردان خوبم به شوهر دادم. گفتم یکی از شاگردانم را خودت انتخاب کن. وی خودش این را می خواست. وی پیر شده بود و من زنی جوان گرفتم. هرچند این روحانی دقیق نگفته است که همسرم را تحفه کردم، ولی مردم حرف او را به همین معنی قبول نمودند. صحبت قربانعلی احمدов شبکه‌های اجتماعی را به قول ترکاند. پرودیوسر یا کارگردان شناخته در قزاقستان بیان مقصد قیزی یکی از اولین ها شده با نشر چند شرح خشم خود را بیان کرد و اندیشه های روحانی قربانعلی احمدov را عصر میانگی و برای جامعه معاصر خطرناک نامید.
پس از این پلیس مجبور شد که واکنش نشان دهد. معین کرده شد که در رفت صحبت اظهارات خلاف طلبات قانونگذاری جمهوری قزاقستان به شاگردش دادن یکی از همسران همچنین دایر به مسئله هایی که می توانند به شعور مردم و ثبات بین دین‌های مختلف تأثیر منفی رسانند دخل نمودند. ریاست امور دینی الماتا در دایره صلاحیت خود نسبت به شخصی که اظهارات در بالا ذکر شده را بیان نموده است چاره اندیشیده است. او به جوابگری مأموری کشیده و جریمه بندی شد. ریاست پلیس الماتا گفت قربانعلی احمدوف عضو روحانیان رسمی نیست. در برابر او روزنامه‌نگار نیز با همین بند قانونی متهم دانسته شده است. پلیس او را مسئول پهن کردن سخنان احمدوف دانست. این تصمیم برای بسیاری از جمله حقوق شناسان ناگهانی بود. روزنامه‌نگار را برای چی جزا دادند؟ آیا وی باید در همان لحظه همه این را درک میکرد؟ در حالی که اصلا دینشناس نیست. باوری دارم که روزنامه‌نگار یگان نیتی بد نداشت و مجازات او شاید نادرست باشد. اصلا رسانه‌ها و هم خبرنگار را در صورت باید برای چنین قانون شکنی‌ها به جوابگری کشید که اگر خیلی آشکار باشند. روزنامه‌نگار جانر بیسمیز از اظهار نظر در این موضوع خودداری نمود. این اولین ماجرا نیست که پس از اظهارات فعالان دینی در قزاقستان سر می‌زند. پیشتر از این ویدیوی بحث برانگیز بلاگر یربال رستملی در اینترنت پهن شده بود. وی تجلیل جشن نوروز را محکوم کرد و آن را مراسم غیر اسلامی نامید. او بازداشت و به برانگیختن عداوت مذهبی متهم گردید. در قسمت برنامه می رویم به ولایت سوخت و در برای یک مجمع فرهنگی و تاریخی می گوییم که می بایست همچون رمز اصلی شهر خوجند مثل نگین جلوگر می ماند. اما در مدتی همگی 10 سال داخلش فلنگار و تعمیر طلب شده است. این هم در حالی است که برای بنیاد آن میلیون ها سوم مصرف شده و زمان مکانی سر مهمان و تماشاگاه بوده است. چرا در یک مدت کوتاه داخل این مجمع جشنی به خراب‌ازار تبدیل یافته است؟ فرزان محمدی گزارش می دهد. مجمع تاریخی و فرهنگی استقلال در شهر خوجند که ساکنان و مهمانان آن را با نام تاج میشناسند سالها باز فرسوده است و دیوارهایش ریخته. آن را 10 سال پیش در آستانه یک جشن دولتی به استفاده داده بودند. از جهتی مطابق همون راه از تگی راه گذاشتنی آب و دیگر چیزا همین ساختمانچه ها به این آور نگرفته بود. همون سبب شد که ما آب گذاشتیم. انا همون یک به طرح هم زبانوی و هم ملی بود بای شد کاسته شد. این مجمع را با خرج 37 میلیون سامانی ساختند. بلندیش 53 متر است و در آن تاج و 7 ستاره دور میزنند. در سالهای اولی به استفاده دادن آن ساکنان و مهمانان زیاد بر فراز تاج برآمده شهر را تماشا میکردند. بعضی از همصحبتان ما در خوجند گفتند که چند سال آخر بنابر سست شدن خدماتش تقریبا از آن استفاده نمی کنند. مقامات میگویند برای تعمیر تاج پول جدا نمی شود تا آن را دوباره به محل تماشا و سیر و گشت ساکنان محلی و جهانگردان تبدیل دهند. کشال شده همین چیز خیلی میشه ما اگر آخرین سالی گذشته سال 2000 سال حساباتی 2025 سال تمام اجرای برآورد بودجه‌های محلی غیر نقشه خراجات و البته موضوع تعمیر اونجا غیر نقشه. بنیاد مجمع را اداره ساختمان اساسی ولایت سوخت سپارش داده آن را شرکت‌های خوجند ساختمان 1 SMS کاسکاد و استروی کامپلکس ساختند. تلاش ما برای یافتن نمایندگان شرکت‌ها تا این دم بی‌نتیجه بود. مسئولان ساحه فرهنگ و نهادهای دیگر در ولایت سوخت از بناکاران طلب دارند که آن را نوسازی کنند. شخصا رئیس ولایت البته سپارش پیش خودتون به همتون دادم به ساختمانچه ها البته از همون پدرچکی که همین بینای ساخته بود معین شدگی اون که هستند با اونها گفتشونی در فرستاده است. تنها این مجمعی به اصطلاح جشنی نیست که در مدت کوتاه خراب شده است. بعضی از انشاءات و کارخانه‌هایی که در آستانه جشن‌های دولتی ساخته و به استفاده داده می‌شوند ظاهراً بنابر شتابکاری زود به چنین حال گرفتار می‌شوند. یکی از چنین انشاءات چایخانه خربوزه در حصار است که بخشیده به 3000 سالگی این شهر بنیاد شد ولی حالا در وضع ناگوار قرار دارد و سالها باز در مزایده‌های دولتی خریدار نمی‌یابد. حالا مقامات در ولایت سوخت میگویند تصمیمشان برای نوسازی مجمع تاج در شهر خوجند جدی است ولی معلوم نیست برای اجرای آن چقدر پول و چند سال ضرور است. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.
دوستان عزیز، اخبار آزادی اینجا به پایان رسید. اگر خواهید که از مطالب روز بخبر نمانید، سامانه آزادی نقطه رو پیگیری کنید. تا برنامه‌های دیگر، خدا نگهدارتان.